अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन, उम्मीद रखना वा कि तुसी ठीक ठाक होवोगे, अपनी फैमिली नाल अपने घर बार वाले नाल खुशो खुरम जिंदगी बसर कर रहे होगे, हालात जैसे मर्जी ने। अज असी इस वीलॉग में डिस्कस करांगे तीन चार पांच चीज़ां डिस्कस करांगे। उन्हां चों पहली चीज़ है मियां नवाज शरीफ का वेलकम, मरीम नवाज का इलैक्शन कंपेन का आगाज़, इमरान खान की पार्टी सदारत खत्म, पार्टी सिंबल खत्म, काला पानी की सज़ा इमरान खान नूं होण जा रही है। इन्हां चीज़ां ते अज असीं डिस्कस करांगे ते तुसीं साडे नाल जुड़ के रहना। मियां नवाज शरीफ के वैलकम की तैयारियां पूरे पाकिस्तान च हल्का लैवल, पीपी लैवल, यूसी लैवल तक जारी सारी ने। इंशाअल्लाह 21 अक्तूबर नूं मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान विच मौजूद होएगा, पाकिस्तानी अवाम दे विच मौजूद होएगा, पाकिस्तानी अवाम दे जमले गफीर नाल मीनारे पाकिस्तान जिन्हों पहले कि मिंटो पार्क अजकल ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है, मौजूद होणगे, आवाम नाल खिताब करनगे, आवाम का शुक्रिया अदा करनगे। जिहड़ी आवाम उत्थे मौजूद होएगी उन्हां दा शुक्रिया अदा किया जाएगा। मैं उन्हां सियासी यतीमां नूं ते मुनकरां नूं कहना चाहांगा कि जिहड़े कहंदे सी ना वो कदी वापस नहीं आएगा, 21 अक्तूबर नूं वापस आ रहा जे, आवाम दे विच मौजूद होएगा, आवाम दे जमले गफीर नाल खिताब भी करेगा ते इंशाअल्लाह चौथी बार इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी बनेगा ते पाकिस्तान नूं एशियन टाइगर बनने का जिहड़ा सफ़र असी 90 की दहाई च 99 च 2013 तो 18 तक ते इंशाअल्लाह 2024 तो जिन्ना टर्नओवर अगे साडा चलेगा 5 साल का, इंशाअल्लाह पाकिस्तान नूं एशियन टाइगर बनाने दे बहुत करीब लैके जावांगे। मैनूं अज भी याद ने ख्वाजा आसफ साहब के अल्फाज असैम्बली के फ्लोर पर उन्होंने खड़े होकर कहा सी कि जिन्होंने हटाया उन्होंने कहा हमने नवाज शरीफ को ख़त्म कर दिया, मेरा कायद बार बार आया, अवाम के वोटों से आया, फिर आएगा, शेर आएगा। इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ 21 अक्तूबर नूं पाकिस्तान दे विच मौजूद होएगा ते यूथियो तुसीं सिर्फ तरले करने, हुण तुहाडी गल किसी ने नहीं मननी। मरीम नवाज की वतन वापसी, इलैक्शन कंपेन का आगाज़, शदरा च उन्होंने पहला जलसा किया तो यूथिया ने आसमान सिर तो चुक लिया कि जलसा नाकाम है, फ्लॉप शो है, इंजे उंजे फलाने ढींगे, पावर शो नहीं है। मैं उन्होंने यूथियों को यह कहना चाहांगा कि यूथियो जलसा सिर्फ और सिर्फ शदरा पिंड च होया सी ते बहुत शानदार जलसा सी। अवामी जबले गफीर अवाम इत्थों तक सी कि जिन्ना उन्होंने इंतजाम किए से खचा खच अवाम सी। उस तो बाद अवाम अपनी छत्तां ते भी जलसे नूं सुन रही सी ते होर किहनूं कहंदे जी जलसा। तुसीं सुबह 10 बजे तस्वीरां चुक के सोशल मीडिया कंपेन चला के जी जलसा नाकाम है, जलसा शाम नूं होया सी, सुबह 10 बजे नहीं, तुसीं 10 बजे की तस्वीरां लैके ते उहदी कंपेन चला रहे, लगेगा तुहानूं इंज जी। वैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी जलसा पांडो की काना काशा के कोल जिहड़ा जलसा है वो भी नाकाम ही होया, तुहानूं लगेगा इंज जी कि जलसे नाकाम है, पावर शो नहीं है, आवाम नाल नहीं गी। आवाम का हकीकी लीडर जो आवाम दे विच मौजूद होएगा ना तो हर चीज़ बैलेंस होएगी ते अवामी समंदर भी होएगा। वोटां की कास्टिंग भी देखना बहुत ज़्यादा आएगी, पहले की निस्बत वोट ज़्यादा कास्ट किए जाएंगे क्योंकि अवाम नूं पता है कि मियां नवाज शरीफ ने 3 बारी इस मुल्क नूं निचले लैवल तो चुक के उतले लैवल तक लैके पाकिस्तानी की इज्जत करवाई। फिर आए ने इमरान खान नियाजी की पार्टी सदारत खत्म, पार्टी सिंबल खत्म, काला पानी की सज़ा इमरान खान नूं होण जा रही है। देखो जी मियां नवाज शरीफ साहब नूं पनामा चो अकामा च सज़ा आई, पनामा का केस चलिया, मियां नवाज शरीफ का नाम ही नहीं है उहदे च। मियां नवाज शरीफ के बच्चों का ऑफशोर कंपनियों च नाम आया सी। मियां नवाज शरीफ नूं पनामा तो चली गल अकामा ते आके सज़ा देती गई। मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी सदारत उस टाइम ख़त्म हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्टी सदारत छड़ के इस्लामाबाद तो लाहौर एक मार्च के जरिए उन्होंने आए सन। इस तरह इमरान नियाजी नूं होई जो सज़ा, इमरान नियाजी की पार्टी सदारत खत्म। इलैक्शन ट्रिब्यूनल के मुताबिक जो कोई बंदा डिसोनस है, चोर है, डाकू है, लोटा चोर है या यहो जिहा कोई भी मामला निकले, घड़ी चोर है, घड़ी वेच है, जो यह सब कुछ निकल आया तो इमरान खान नियाजी की पार्टी सदारत तो उस दिन खत्म हो गई। इमरान खान नियाजी नूं इत्थों तक पहुँचाने वाले असल च यूथिया ब्रिगेड ने। यूथिया ब्रिगेड पहले कहती सी इनू हटा के विखाओ, अगले ने हटाता, फिर कहती इनू फड़ के विखाओ, अगले ने फड़ लिया। अगर खान साहब के गल च रस्सा पिया ना तो यह भी यूथिए पवाणगे। गल इंज हैगी कि खान साहब लोटा चोर भी ने, खान साहब घड़ी चोर भी ने, खान साहब ने डिसोनस भी ने, खान साहब ने अरबा रुपए के फंड खुर्द बुर्द किए ने।
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 30,000 ਅਰਬ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਨਾ, ਫਿਰਦੌਸ ਸ਼ਗਵਾਨ, ਫੁਆਦ ਡੱਬੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਡਾਰ, ਇਹ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਲੋਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚਨਾ। 30,000 ਅਰਬ, 30,000 ਅਰਬ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 30,000 ਅਰਬ ਲਿਆ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 30,000 ਅਰਬ ਲਿਆ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੀਪੈਕ ਬਣਾਇਆ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯੂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25,000 ਅਰਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਪੈਸੇ? ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਡ ਹੀ ਐਸੇ ਕੀਤੇ, ਡਿਸੋਨਸ ਉਹ ਨੇ, ਚੋਰ ਉਹ ਨੇ, ਗੱਦਾਰ ਉਹ ਨੇ, ਫੌਜ ਅਸਕਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੀ। ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ, ਸੁਲਤਾਨੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਬੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਲਈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਕਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਅਸਕਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ANF ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਸਨ, 70 ਜਹਾਜ਼ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਲੋਟਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਘੜੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਡਿਸੋਨਸ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਸਕਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਨੋਗੇ ਉਹੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਖਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਕਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜਿਆ, ANF ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ANF ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ 70 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਸਨ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਸਕਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਚੁਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਅਕਾਮਾ ਲਵਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਅਕਾਮਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਾਮਾ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਮਾ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੈਸੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ, ਅੱਬਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ, ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ, ਸਾਕਬ ਨਸਾਦਾ, ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ
ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਵਕਤ ਦੀ ਕਰਵਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਕਮ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 109 ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।